அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. So today we are going to discuss about today important current affairs under the two type of the category. First one fact and another one is analytical. So both news are very supportive for the competitive aspirants. Yes. Let me discuss by one. Yes. Every year 14th September is celebrated as the Hindi Divas in India. Yes. And also just going to noting down. It was observed on 10th January, that is the World Hindi Day. Yes, subsequent news is also. The next fact news is about the reforms index with respect to the e-banking. With respect to both news, we are elaborately discussed by later. Yes. Next fact news. India has ranked 105th position on the Global Economic Freedom Index 2020. It has fallen 26th spot and as it stood at the 79th spot in the last year ranking also. That you know, Hong Kong topped in the ranking, it was followed by Singapore. Yes, absolutely. Next news, International Day for the South-South Cooperation in observed is observed on 12th September. Yes, next news, Hindi Divas 2020 was celebrated across the country on September 14, 2020 to mark the adoptions of Hindi written in Devanagari as the official language of the country by the Constituent Assembly in the year of 1949. Yes. மன்னிக்கணும் தமிழ் எனக்கு இந்த நியூஸ் அப்டேட் பண்ணல ஃபேக்ட் நியூஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டா தான் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் so we will elaborately update it by tomorrow itself. Yes. Now we are going to deeply discuss with respect to that main standard. Look likewise Hindi Divas commemorate in the today, that means 14th September. Yes, under the subject name with respect to the UPSC, namely Indian literature. Yes, already we discussed about the Sanskrit also 2 days back, and again we are going to discuss about that Hindi. Yes, இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் நிறைய கோத்ரூ பண்ணிட்டு உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீக் பார்க்கும்போது தெரியும் GS1 என்ன பார்க்குறோம், GS2 என்ன பார்க்குறோம், GS3 என்ன பார்க்குறோம் உங்களால அசம்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ சான்ஸ்கிரிட் ஹிந்தி 2 ஆச்சு, அப்புறம் தமிழ் ஒன்று சேர்த்தீங்கன்னா 3 ஆச்சு. ஸோ சப்சிக்வெண்டா லாங்குவேஜ் சேர்த்துட்டே இருந்தா இந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து ரீசன்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ்ல இருந்து 1 or 2 கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் மெயின்ஸ்ல. இதுதான் அவ்வளவுதான் விஷயம். ரொம்ப கஷ்டம்னால தேடி தேடி எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. ரீசன்ட் ஃபேக்ட் அப்டேட் எல்லாமே ரொம்ப தரவா படிச்சிருந்தாலே யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் 70 to 75% வந்து பாசிட்டிவா நம்ம ட்ராக் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? எஸ். What is the present fact, sir? As usual, Hindi written in the Devanagari script was adopted as official language of the Republic of India on 14th September 1949. So நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் என்ன அப்படின்னா நம்ம என்னைக்கு ரிபப்ளிக் ஆனோம் அப்படின்னா 1950 Jan 26 தான். என்ன ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான். பட் அது நீங்க டெமோக்ராட் ஆஃப் இந்தியானே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஸோ பிஃபோர் தட் அண்ட் ஆஃப்டர் த டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ஆல்சோ ரிபப்ளிக், பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் we adopted that Devanagari script of Hindi is the official language of India. So even in the day itself, 14th September 1949, to recognize or commemorate, we are celebrating each year. 14th September is as Hindi Divas. Yes. Hindi எத்தனை தெரியும் தெரியல, இது நல்ல சப்ஜெக்ட் தான். எல்லாருக்கும் ஹிந்தி வேண்டாம் போடான்னு ஒரு டைலாக் பேசிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்ல. அது மாதிரி இது கொஞ்சம் ஃபெமிலியரான சப்ஜெக்ட் தான் இன்னைக்கு. இருந்தாலும் இன்னைக்கு டே அதோடைய ரெகக்னைசேஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். எஸ். So some of the Khanas also respected, that mean Kaka Kalekar and Maithili Sharan Gupta and Hasari Prasad Devedi and Seth Govindadas made more important contribution to make Hindi as their official language. So my dear UPSC aspirant, these are the that mean most of the related honors with respect to that announcing official of the Hindi on the day of 14th September 1949. So you should be read their name and should be remember their name. Yes. Besides Hindi, English is the other official language. எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஹிந்தி அபிஷியல் லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷும் அபிஷியல் லாங்குவேஜ். அப்சல்யூட்லி ஆர்டிகல் 343 of Constitution clearly elaborated. So English is the other official language. The point is noted, English is also other official language. ஹிந்தி தான் நீங்க அபிஷியல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும், ஆங்கிலத்தையும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கண்டென்ட் தான் இல்லையா? நம்ம தமிழும் அப்படிதான். நம்ம தமிழ் ஸ்டேட் டைரக்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் தான் நம்ம அபிஷியல் லாங்குவேஜா யூஸ் பண்றோம். ஆங்கிலமும் அதர் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க.
ஸோ வாட் அபவுட் த வேர்ல்டு ஹிந்தி டே? இது என்னங்க ஹிந்திக்கு 2 நாள் கொண்டாடுறோமா? இல்ல ஒரு நாள் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ 14 செப்டம்பர் செலிப்ரேட் ஹிந்தி திவாஸ் நம்ம சொல்றோம். ஸோ இன்னொரு பக்கம் வேர்ல்டு ஹிந்தி டே, அதாவது உலக தரத்துக்கு ஹிந்தி எடுத்துட்டு போயிருக்கோங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வேண்டாம்னு சொல்றோம்னு தெரியல. ஸோ நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு, பாசிட்டிவ் இருக்கு, நெகட்டிவ் இருக்கு. ஸோ இருந்தாலும் வேர்ல்டு லெவல்ல ஹிந்தி நம்ம எடுத்துட்டு போயிருக்கோம். இட் இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் 10th ஜனவரி. ஒவ்வொரு நாளும் செலிப்ரேட் பண்ணப்படுறது 10th ஜனவரி. ஸோ we will discuss about the World Hindi Day என்ன அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Yes, that the day commemorates the anniversary of the first World Hindi Conference held in Nagpur on 10th January 1975. It is the 122 delegates from 30 countries participating in it. 1975 ஆண்டு ஜனவரி 10ஆம் தேதி ஒரு அனிவர்சரி கண்டக்ட் பண்றாங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் ஹிந்தி கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத Jan 10th 1975 கண்டக்ட் பண்ணிருக்கோம். So with recognize and remembrance about that, thereafter in the year of 2006 only, it was first celebrated by the former Indian Prime Minister Honorable Dr. Manmohan Singh with an aim to promote Hindi language across the world. Yes, what is the aim of that World Hindi Day? This is meaning aim to promote Hindi language across the world. ஸோ என்ன பர்பஸ்க்காக இதை கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் பார்க்கல நமக்கு என்ன ஞாபகம் அப்படின்னா, நம்ம இண்டிபெண்ட் செலிப்ரேட் பண்றோம், ரிபப்ளிக் செலிப்ரேட் பண்றோம். ரிபப்ளிக் எதாவது ரெமம்பரன்ஸ் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்றோம் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ 10th ஜனவரி 1975 நடக்கக்கூடிய ஒரு அனிவர்சரி மூமெண்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரம் த இயர் 2006 இருந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேர்ல்டு ஹிந்தி டே ஆன் 10th ஜனவரி. எஸ், one more point, the World Hindi Secretariat building was inaugurated in Mauritius in 2018. So this point also most important with respect to the SSC and also TNPSC group students and one of the fact news also. Yes, what is the historical events, sir? Yes, the celebration means celebration means have some historical events. That point should be noted. நீங்க என்ன செலிபிரேட்டிவ் என்ன ஒரு செலிப்ரேஷன்ஸ் நீங்க பார்த்தாலுமே கண்டிப்பா ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட்ஸ் இருக்கும். ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட்ஸ் இல்லாம எந்த செலிப்ரேஷனுமே இருக்காது. So we are celebrating today Hindi Divas. So absolutely. So there we are going to get some points with respect to historical fact and events. Yes, Hindi got its name from the Persian word Hind, meaning land of Indus River. That means with respect to from the Persian. And also Turkish invaders in the early 11th century named the language of the region Hindi as language of the land of the Indus River. That is mean from Turkish. Yes, what is the mean from Persian? Land of the Indus River. And what's mean from the Turkish invaders? Language of the land of the Indus rivers. The modern Devanagari script came into existence in only the 11th century itself. Yes, these are some historical events. இன்னும் நிறைய எடுக்கலாம், பட் இது போதுமானதுன்னு that's my feeling. Yes. ஸோ எங்கெல்லாம் ஹிந்தி பேசுறாங்க, இல்லை நார்த் இந்தியாவில் எல்லா இடமே பேசுறாங்க. ஸோ வேர்ல்டு டே நம்ம கொண்டாடுறோம், அப்போ எங்கெல்லாம் ஹிந்தி பேசுறான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஹிந்தி இஸ் தி 5th most spoken language among the total languages spoken in the world. இல்லையா? ஸோ ஹிந்தி கத்துக்கலாமா? தெரியல, கத்துக்கலாம். சரிங்க. It is spoken in Pakistan, Nepal, Bangladesh, USA, UK, German and New Zealand, United Arab Emirates and Uganda, so etc. Yes, and South Africa also. So நிறைய இடங்கள்ல பேசிட்டு இருக்கோம். So it is spoken in countries wide amongst the countries world languages. It has the 5th most position. Yes, எல்லாம் சரிதான். நம்ம ஒரு ஹிந்தி திவாஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், சப்சிக்வெண்டா என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வேர்ல்டு ஹிந்தி டேனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், historical event என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Subsequent, what are the steps has been taken by the government to initiate or promoting the Hindi? So government பக்கம் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி இதே மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் நம்ம இன்னொரு क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சான்ஸ்கிரிட் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணிருக்கோம். சோ லாங்குவேஜ்னால இந்த ஸ்டைல் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் event and what is the constitutional point of view? இங்கேயும் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பேசணும். ஆர்டிகல் வந்து that mean 343 recognize the English is the other official language அப்படிங்கறத பேசுறோம். Article 351 pertains to directive for the development of the Hindi language. So with respect to the Hindi developments in Article 343 and 351 clearly revealed. Yes, can you cut my point? So from the script we can discuss about the historical events and also discuss about the constitutional point of view. Yes. And subsequent, what are the steps that have been taken by the central government? என்ன மாதிரி எடுத்திருக்காங்க? Yes. That means Central Hindi Directorate was established in the year of 1960 by the Central Government of India under the Minister of Education.
The first initiative taken by the central government in the year of 1960. Yes, Central Hindi Directorate was established. Yes, and subsequent Indian Council for Cultural Relations, that means ICCR, has established Hindi chair in various foreign universities or institutions in abroad. Yes, and subsequent learn Indian language through artificial intelligence is a multimedia-based intelligent self-tutoring application for learning Hindi. And subsequent e-saral Hindi e-saral Hindi Vyakya Kosh and e-mega Shabda Kosh mobile app. ரொம்ப கஷ்டமான வார்த்தைகள் தான் இல்லையா? So both initiatives of the Department of Official Language aim to harness information technology for the growth of Hindi. Yes, and finally, so Rajbhasha Gaurav Praskar and Rajbhasha Krit Praskar. That name, familiar name also. Rajbhasha Gaurav Praskar and Rajbhasha Krit Praskar. Recognize the contribution to Hindi. Yes. So now you can get some crystal clear with respect to the steps taken by the central government and what is the meaning of that World Hindi Day and what about the Hindi Divas. Yes. Even ஒருத்தர் சொல்லுவாரு ஹிந்தி வார்த்தையை ரீட் பண்ணி நீங்க எப்படி கஷ்டப்படுறீங்கன்னு அவர் சொல்லுவாரு. ஆமாங்க, ஹிந்தி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியாது, குச் நகி மாலும் இல்லையா, கொஞ்சம் தான் எனக்கு தெரியாது. சோ அதனால கொஞ்சம் வாசிக்க கஷ்டம் தான். கண்டிப்பா ஹிந்தி படிக்கலாம், பரவாயில்ல. எஸ், the first disease is completed. Yes, if we discuss with respect to that East Banking Reforms Index, this news is most helpful for the banking students also, and who can easily understand who has some backward with respect to the banking and who has some backward with respect to the economical knowledge. They can get some crystal clear knowledge with respect to that East Banking Reform Index. Yes, now I'm going to elaborate with respect to that East Banking Reforms Index under the category of the banking and economy. Yes, as usual, what is the present fact, sir? From the current affairs, I can ask the first questions always, what is the present fact? The present fact is clearly reveals Union Minister of Finance recently inaugurated doorstep banking service by public sector banks, that means PSB. Yes, best performing banks on East Banking Reform Index were also facilitated. So சிறந்த ஒரு 1.0, 2.0, 3.0 ஒரு 3 கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸுமே ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அந்த கண்டிஷன்ஸ் படி என்னென்ன பேங்கிங் வந்து என்ன மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல பேங்கிங் கார்பரேஷன்ஸ் எந்த அளவு எலாபரேஷன் ஆயிருக்கு, மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்பாடு போய் ஒரு சேர்ந்திருக்கு, எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியர் ஒரு தெளிவான ஒரு தன்மை எடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சரிங்க. So just we can discuss about the key facts about that East Banking Reform Index. Doorstep banking service are part of East reforms. Yes, doorstep banking is one of the part of the East reform. Yes, இங்க இந்த வார்த்தையை மாத்தி எழுதலாம். It is part of the e-reforms by the doorstep banking. Yes, it is investigated to provide convenience of banking services to the customers at their doorstep through the universal touch point of call center, web portal or mobile applications. கால் சென்டர் அண்ட் வெப் போர்ட்டல் மொபைல் அப்ளிகேஷன் நிறைய பேர் ஃபெமிலியரா தெரியறது இல்ல. சோ நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? சரிங்க. கஸ்டமர் கேன் ஆல்சோ ட்ராக் their service request through these channels. Yes, the service also rendered by the doorstep banking agents developed by the select service providers at 100 centers across the country. Yes, the service can be availed by the customers of public sector bank at nominal charges. Yes, these are the key points. We are going to elaborately discuss about that key points one by one. Yes, I will explain one by one. First, we can explain about the East 2.0 Banking Reform Index. Yes, it is common reform agenda by public sector banks. What is the aim? Institutionalizing clean and smart banking is the most ambition with respect to that East banking sector. Yes, launched in the year of 2018 at exactly in January. Yes, that the public sector bank having shown a healthy trajectory in their performance over 4 quarters since the launch of the East 2.0 reforms agenda. Yes, now the ranking about that top performing of the banks. Who are the top performers? One of the picture has been clearly explained. The Bank of Baroda secures first position in top performing bank category under East Reforms Index Award overall. So under the basis is 2.0 index ranking. 2.0 index ranking la Bank of Baroda தான் first கிடைச்சிருக்காங்க. Subsequent to that, State Bank of India, Oriental Bank of Commerce. Yes, these are some performing banks, top performing banks, and some top improvers.
So normal functional இருந்து அவங்க is 2.0 banking reforms எப்படி இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்ணிருக்காங்க. Yes, who are the improvers and sequence wise? Bank of Maharashtra, so Central Bank of India, corporation banks. Yes, and let me discuss about first is reforms agenda. What is the means about is reforms agenda? It was established, already discussed. It was established in the year 2018 jointly by the government of India and also public sector bank. Already நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா what are the key points already we discussed here. So we are going to elaborate discuss one by one. Yes, by this stage I want to elaborate about that is reforms agenda. Yes, it was launched in the year 2018 and January, and it was commissioned through the Indian Bank Association and authorized by the Boston Consulting Group. Yes, this is most important, authorized by the Boston Consulting Group and also commissioned through the Indian Banker Association. What is the mean and what is the necessary and what about the Indian Bank Association? The Indian Bank Association formed in the year of 1946 on 26 September itself. So is an association of Indian banks and a financial institution based in Mumbai. So through the Indian Bank Associations, they are commissioned. Likewise, is reforms activity. Yes, his agenda is aimed is institutionalizing clean and smart banking. Yes, the main concept of that agenda of is clean and smart banking. Yes, now we can discuss about that is reform index. Yes, that the index measures performance of each public sector bank on 120 plus objective metrics. Yes, the index follow a fully transparent scoring methodologically which enable bank to identify their strengths as well as the area of improvement. The goal is to continue driving change by encouraging healthy competition among public sector bank. Yes. Let me discuss about 1.0 and 2.0 and 3.0. So with respect to that is reforms index. Yes. What about the 1.0? That the is 1.0 report showed significant improvement in public sector performance in solution of non-performing assets transparently. Yes, and subsequent 2.0 also introduced, and 2.0 built on the foundation of is to 1.0 and introduced new reform action points across these 6 themes to make reforms journey irreversible and strengthen process and system and drive outcomes. Yes, let me discuss about the 6 themes. What are the 6 themes? Yes, there is no such themes with respect to the 1.0 and 2.0 have some 6 themes also. Yes, first one, responsible banking. Yes, second one, customer responsiveness. Third one, credit uptake. Fourth one, public sector bank as Uday Mitra. Yes. Fifth one, financial inclusion and digitalization. And final, governance and HR. Yes, these are some themes with respect to the 2.0. Yes, already we have discussed the ranking under the category of 2.0. Yes, because this type of the activity we are discussed already. Who are the top performing banks and who are the top improvers banking? Yes, sector. Let me finally discuss about the is 3.0. Yes, what about the 3.0? It was intro in the year of February 2020 itself. A comprehensive agenda for smart tech enabled banking. So ஒவ்வொரு ஸ்கீம்லயும் ஒவ்வொரு விஷயம் எலாபரேட் பண்றாங்க. 2.0 ஒரு மாதிரி இருக்கு, 1.0 ஒரு மாதிரி இருக்கு, அப்கமிங் இருக்கக்கூடிய 3.0 ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா? சோ இப்போ February 20 லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது நெக்ஸ்ட் இயர்ல இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கு, ரேங்கிங் எப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணலாம். A comprehensive agenda for smart tech enabled banking. This is the most comprehensive agenda has been adopted for the financial 2021 under the public sector bank have initiated Ishishu Mudra. Yes. Is 3.0 seeking to enhance ease of banking in all customer experiences using technology via tie loan partnership with fintechs and e-commerce companies. That means click at the rate of click, tech enabled agriculture lending, is banking, outlets, etc. So this is the concept of the 3.0.
I think now you can some little bit idea with respect to the 1.0, 2.0 and 3.0 and how the index was formed with respect to the reforming sector and the ranking. Yes. Finally, the subsequent, the government has been announced the doorstep banking service with respect to the public sector bank. It will be discussed finally with respect to the doorstep banking service. As part of these reforms, doorstep banking service is envisaged provide convenience of the banking services to the customer at their doorstep through the universal touch point of call center, web portal, or mobile applications. Yes, and the service shall benefit all customers, particularly senior citizens and Divyangas, who would find it at ease to avail these services. Yes, I think you get some ideas with respect to that East Banking Reform Index. Yes, இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து 1.0க்கு இருக்கு, 2.0க்கு இருக்கு, 3.0க்கு இருக்கு. ஆல்ரெடி 1.1 இண்டெக்ஸ் இருக்கு, நம்ம அதை அப்டேட் பண்ணல. ஸோ அந்த ரிசல்ட் என்னங்கிறது சிங்கிள் லைனா மட்டும் பார்த்துருக்கோம். 2.0ல ரிசல்ட் என்ன இண்டெக்ஸ் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம். 3.0 என்ன தீம் என்ன அஜெண்டா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். அதோட இண்டெக்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? எஸ், ஐ திங்க் நியூஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் த டைம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தான் டவுட் இருந்தா கருத்துக்கள் இருந்தால் நீங்க தெரிவிக்கலாம். யா சுதாகர். சார் குட் ஈவினிங் சார். ஹிந்தி கத்துக்கலாமா சார்? ஹிந்தி கத்துக்கலாமா? பார்க்கலாம் சார். என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க? ஒரு பக்கம் ஹிந்தி வேண்டாம் சொல்றோம், ஒரு பக்கம் ஹிந்தி வேணும்னு சொல்றோம். இன்னைக்கு நம்ம ஹிந்தி திவாஸ் வேற செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா? So we should learn Hindi, sir. Absolutely. அது அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட உரிமை சார். படிக்கலாம். இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நம்ம போய் திணிக்க முடியாது. பொசிஷன் இருக்கு. நமக்கு தான் அவேர்னஸ் தெரியாம இருக்கோமா ஹிந்தியை பத்தி? அவங்க விருப்பப்பட்ட மொழியை படிக்கிறது படியாது அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட உரிமை சார். அதை நம்ம திணிக்க கூடாதுல்ல சார். இல்ல, அதுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் இல்லையா? வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க, அதில் நம்ம ஏன் சார் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க? சார் இது ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சார். இப்போ கொரோனா வரும்போது எப்படி அதை பத்தின நம்மளுக்கு அவேர்னஸ்ல இருந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரி ஹிந்தி பத்தின நாலேஜ் இருக்கவங்க அதை பத்தி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சார். எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம அதுக்கு அகேன்ஸ்டா பேசும்போது யாருக்குமே ஹிந்தி படிக்கணும்னு தோணவே தோணாது சார். அதுக்கு நம்ம எப்படி தமிழுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரோம், இங்கிலீஷ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரோம், ஏன் இங்கிலீஷ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரோம், அப்ப ஏன் ஹிந்திக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தர மாட்டோம்? இட்ஸ் லாங்குவேஜ் சார். இதுல என்ன இருக்கு? There is nothing, sir. நம்ம தமிழே ரொம்ப அதிகமா யாரும் யூஸ் பண்றது இல்ல. கவிதை தமிழையோ சார் நம்ம லாங்குவேஜே நம்ம மறக்கிறோம் சார். நம்ம லாங்குவேஜே ப்ரோமோட் பண்ண மாட்டோம். ஆமா, அப்படி இருக்கும்போது மத்த லாங்குவேஜ் வாய்ப்பு தான். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வரக்கூடிய யங்ஸ்டர் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் அதை கத்துக்கிறதுல சான்சஸ் இருக்கு. இப்போ எனக்கு ஐ திங்க் 34 ஆச்சு. இப்போ நான் கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பாட் போனா ஓரளவுக்கு பேச முடியுமே ஒழிய ஃப்ளூயண்டா கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் சின்ன வயசுல உங்களுக்கு கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்போது அதை ஏன் தடுக்கணும் அப்படிங்கறது இல்லையா? எஸ் சார், கண்டிப்பா வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் சார். நம்மள மாதிரி இருக்க அடல்ட்ஸ் வந்து நம்ம சின்ன பசங்களுக்கு இதை பத்தி நம்ம சொன்னோம்னா அப்ப அவங்களுக்கும் கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சார். ஓ, இந்த அக்கா மாதிரி நம்மளும் படிக்கலாம் ஹிந்தி, இல்ல அந்த அண்ணா மாதிரி ஹிந்தி படிக்கலாம் அப்படி தோணும் சார். பட் நம்மளே எடுத்துட்டு போய் அவங்க கிட்ட இங்க பாத்தியா ஹிந்தி திணிக்கிறாங்க, ஹிந்தி இப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லும் போது அப்போ அந்த அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்கிற ஏஜ் இல்ல சார். அப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்க? இருந்தாலும் ஹிந்தி பிரச்சார சபாலாம் திருச்சில தமிழ்நாடு இருக்கதான் செய்யுது. அவங்க செலிப்ரேட் பண்றாங்க. எஸ் சார், ஊட்டில கூட இருக்கு சார். இங்க பெரிய ஹிந்தி பிரச்சார சபாவே இருக்கு சார் ஊட்டில. ஏ சிஸ்டர் அங்கதான் சார் ஒர்க்கே பண்றா. எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்கன்னு சொல்லி சின்ன எல்கேஜில இருந்து பாய் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்றா சார். வந்து நான் வந்து சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி பக்கம் ஒரு சாதாரண வில்லேஜ் தான். நான் மத்தியமா ராஷ்டிர பாஷா எழுதும் போது திருச்சி இருக்கக்கூடிய வச்சுதான் நாங்களே எழுதுறோம். அப்போ ஒரு பிரைமரியா வில்லேஜ்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதா வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான் இல்லையா? சோ இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஹிந்தி கொஞ்சம் பெட்டரா நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் நினைக்கிறேன். ஹிந்தி ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருக்கு, தேவநாயக ஸ்கிரிப்ட் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருப்போம். இதுல ரெண்டு விஷயம் பார்க்க முடியும். நான் உங்களுக்கு எலாபரேட் பண்ணது போல எங்கெல்லாம் செலிப்ரேஷன் அண்ட் அப்சர்வேஷன் வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட்ஸ் எடுக்க முடியும், கான்ஸ்டிடியூஷனல் எவென்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். நான் சொல்ற விஷயம் புரியுதா? அப்போ கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். இப்படிதான் நியூஸ் எடுக்கிறது ஒண்ணும் இல்லை. நான் சொல்ற விஷயம் புரியுதுல? செலிப்ரேஷன் வருது, கிறிஸ்டி இருக்கும்ல இல்ல? தீபாவளின்னு ஒண்ணு தான் கண்டிப்பா கிறிஸ்டி ஒண்ணு இருக்குல்ல. நமக்கு சொல்றாங்களே ஏன் தீபாவளி கொண்டாடுறோம், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறோம், ஏன் கொண்டாடுறோம்?
அதுக்கான ஒரு பேக் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செலிப்ரேஷன். அப்போ எங்கெல்லாம் செலிப்ரேஷன் இருக்கோ நம்ம அங்கெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். எங்கெல்லாம் நீங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கீங்களோ அது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபேக்டையும் எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா வெறும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டை மட்டும் வச்சிருந்தா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ரெகனைஸ் பண்ணாம இருந்தா அதை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேங்கிங் வந்து பழைய நியூஸ் தான். நேரம் 10 நாள் டக்குன்னு அந்த நியூஸ் நான் எடுத்துட்டேன். அது ஒரு 2-3 நாளா 3-4 நாளா நினைக்கிறேன் அந்த நியூஸ் வந்து. டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் பேங்கிங் பேசணும் இல்லையா? லாஸ்ட் டைம் கரண்ட் சர்வீஸ் ராதி கூட சொல்லியிருந்தீங்கல்ல. ஆமா சார், வயசானவங்க பணம் வாங்கன்னா மட்டும் வராங்க, கொடுக்க வர்றது இல்ல, வித்ட்ரால் தான் வர்றது இல்ல, டெபாசிட் தான் வராங்க இல்லையா? ஆமா, சோ பேசிட்டு இருந்தோம். சோ சப்சிக்வெண்ட் இருக்கு. அதுலயும் 3 டைப் ஆஃப் லேயர்ஸ் இருக்கு. 1 பாயிண்ட், 2 பாயிண்ட், 3 பாயிண்ட் அப்படிங்க. எஸ், do you have any other doubt ma'am? No sir. No. Any other discussion? Sir. Yes sir. Good evening sir. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல வந்து நம்ம ஃபுல்லா எழுதி கடைசியா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லிங்க் பண்ணுவோம் சார். அந்த லிங்க் பண்றது வந்து நம்மளோட வியூல இருந்து எழுதுற மாதிரி எழுதணுமா இல்ல ஆஸ் இட் இஸ் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படியே எழுதணுமா சார்? क्वेश्चन மறுபடியும் கேளுங்க, நான் சரியா கவனிக்கல. சாரி, மறுபடியும் கேளுங்க. சார் ஒண்ணு சார், அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கடைசியா நம்ம எழுதும்போது வந்து அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன ஃபேக்டோ அதை அப்படியே எழுதணுமா இல்ல நம்மளோட வியூல இருந்து எழுதுனா போதுமா சார்? நம்மளுடைய வியூல வந்து சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்மளுடைய வியூல எழுதுவீங்க, எத்திக்ஸ் நம்ம வியூல எழுத முடியாது இல்லையா? அப்ப ரெண்டு கான்செப்டா பிரிக்கணும். சில நியூஸ் பார்த்தா தெரியும், சில நியூஸ் நானே ஃபைண்டிங் போடுவேன், சில போட மாட்டேன். கவனிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ் சார். எதுக்கு ஃபைண்டிங் போடுவேன் அப்படின்னா சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இதுக்கெல்லாம் ஃபைண்டிங் போடலாம். எத்திக்ஸ் ஃபைண்டிங் போட முடியாது. ரூலே வந்துருச்சு, எப்படி ஃபைண்டிங் போடுவீங்க அதுல? அப்ப சில நியூஸ்க்கு ஃபைன் போடணும், சில நியூஸ் ஃபைன் போட முடியாது இல்லையா? இல்ல லாங்குவேஜ் நான் ஃபைண்டிங் போட மாட்டேன், ஏன்னா அதுக்கு ஃபைண்டிங் போட முடியாது. புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன்னா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு. லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது செலிப்ரேஷன், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ரெகக்னிஷன் ஆக்டிவிட்டில இருக்கு. இதுக்கு ஒரு ஃபைண்டிங் கொடுக்க முடியாது. இப்போ யோஜனாஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கு, சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் ஏதாவது இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம ஃபைண்டிங்ஸ் போட்டுக்கலாம். சோ புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? அப்ப சில நியூஸ் எக்ஸம்ஷன், சில நியூஸ் நம்ம கண்டிப்பா ஃபைண்டிங் போடவே முடியாது. அது எத்திக்ஸ்னு வந்துட்டா நம்ம அந்த ஃபைண்டிங் பக்கம் போகவே கூடாது. என்ன உண்டு அப்படியே சொல்லிடணும், அப்படிதானே? அதுக்கு பேர் தான் எத்திக்ஸ். அதுக்கு பேர் தான் எத்திக்ஸ் இல்லையா? எஸ் சார். கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஷெட்யூல் நம்பர் 8 பத்தி எலாபரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அது எத்திக்ஸ். அது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் இல்லையா? அப்போ அதை வந்து நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது, அதை விவாதிக்க நம்ம அதை பண்ண முடியாது, நம்ம ஃபைண்டிங் கொடுக்க முடியாது. எத்திக்ஸ். அப்ப எத்திக்ஸ் வந்து நீங்க அதை அப்படியே ரீகார்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். எஸ் இட் இஸ் எத்திக்ஸ் ஆர் இட் இஸ் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லி ரீகார்ட் பண்ணி அப்படியே எழுதிக்கிற வேண்டியது. நம்ம கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது இல்ல சுதாகர்? நான் காமெடியா சொன்னேன் சுதாகர். இப்போ எங்க அம்மா வந்து என்ன கேக்குறாங்க, உன் மனைவி உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா எங்க அம்மா கேட்டா என்னோட கருத்துக்கள் சொல்லுவேன் இல்லையா சுதாகர்? சரி, இப்போ நீங்க எந்த பாயிண்ட்க்கு வரீங்கன்னு ஒரு டவுட் சார், ஃபுல்லா சொல்லிடுங்க. கண்டிப்பா அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். என் மனைவி என்ன கேட்டா நான் எப்படி சொல்லுவேன்? நல்லா இருக்காங்க. கரெக்டான காமெடி தான் இல்லையா? உன் மனைவி எப்படி நீங்க அம்மா கிட்ட கருத்துக்களை சொல்ல முடியும். இதே மனைவியே வந்து என்கிட்ட ஏங்க நான் எப்படி இதை பத்தி சொல்லுங்கன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவேன்? எப்படினாலும் நல்லதுதான் சொல்லுவேன் இல்லையா? அது மாதிரி நீங்க புரியணுங்கிறதா ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் சொல்றேன் பண்ணியா. சோ சில விஷயம் ஃபைண்டிங் போட முடியும், சில விஷயம் ஃபைண்டிங் போட முடியும். I think now you can get some better நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சார். பாத்தீங்களா, இல்லஸ்ட்ரேஷன் டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பாத்தீங்களா? எஸ். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வேற இருக்காதோ? இல்லைங்க சார். எஸ் சார், எஸ் சார். நாளைக்கு கொஞ்சம் ஃபேக்ட் அதிகமா அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். டைம் பத்தல, ஷார்ட்டா முடிச்சிட்டேன் ஃபேக்ட் எல்லாம். ஓகே சார். Yes, it was nice talking with you both and Radhika and Sudhagar and also Lavanya ma'am. Thank you so much. So good night to everyone. தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதல் மெய்வருத்த. So தொடர்ந்து முயற்சி சீக்கிரம் நிஜங்களாக விரைவில். Yes sir. Thank you sir. Good night and thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.